صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، انہوں نے ہمارے مٹکیوں کو توڑ دیا ہے، ہم اپنے شرابوں کو، اپنے نوش کرنے والے پینے والی چیزوں کو ہم اپنی تمہارے بارگاہ میں لے کر نہیں آ سکے، کیونکہ انہوں نے راستے ہی میں توڑ دیا۔ جب بادشاہ کو یہ خبر پہنچی، جب بادشاہ کو یہ اطلاع دی گئی تو وہ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ جاؤ موسیٰ کو بلا کر لے کے آؤ۔ ابو صالح موسیٰ کو بلایا گیا، جب ان کی بارگاہ میں لایا گیا تو ان سے پوچھا گیا تم نے ہمارے شرابوں کو کیوں بکھیر دیا ہے، تم نے ہمارے شرابوں کے مٹکیوں کو کیوں توڑ دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ میں نے تمہارے لیے میں نے توڑا ہے، اگر یہ تمہارے پاس آ جاتے، اس سے تم گرفتار ہو جاتے تو وہ حیران میں پڑ گیا۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ بات کیا ہے، تم ذرا کھل کر کے بتاؤ۔ تو وہ جب کھل کر کے باتیں کرنے لگے، انہوں نے بتایا کہ یہ جو شراب ہے یہ حرام ہے، یہ تم مسلمان ہو، مسلمانوں کے لیے شراب حرام ہوا کرتا ہے، اس لیے میں نے ان مٹکیوں کو توڑ دیا تاکہ تمہارے دربار میں یہ نہ آ سکے۔ اور بادشاہ کو کہا کہ اے بادشاہ، جب کل قیامت کا دن ہوگا، جب تمہیں کو پکڑا جائے گا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب قیامت میں تمہیں رب کریم تمہیں بلائے گا اور جب تم سے سوال پوچھے گا، اے حکمران، اے بادشاہ، جب میں نے تمہیں بادشاہ بنایا، جب میں نے تمہیں دنیا میں حکمران کی حکومت کرنے کے لیے دی، تو تم نے ایسی ناچیز کاموں کو کیوں کیا؟ وجہ جب پوچھا جائے گا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ابو صالح موسیٰ نے کہا کہ سنو بادشاہ، کہ اس لیے تمہاری کل قیامت میں گرفت نہ ہو جائے، تمہاری کل قیامت میں پکڑ نہ ہو جائے، اس لیے میں نے تمہارے ان شرابوں کو میں نے بکھیر دیا ہے، تمہارے مٹکیوں کو ختم کر دیا۔ تمہارے حکمران کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس رب نے تمہیں بنایا، تمہیں پیدا کیا، جس رب نے تمہیں وہ حکمرانی دی، وہ رب نے مجھے بھی عطا کیا ہے۔ تو صرف دنیا کے لوگوں کے اوپر راج کرتا ہے، میں تو پوری کائنات پر راج کرتا ہوں، چرندے پرندے ہر ایک کے اوپر میں راج کرتا ہوں، اس لیے اس کا نام جنگی دوست لقب دیا گیا۔ یہ جنگی دوست ابو موسیٰ صالح کون ہے؟ یہ وہ ہے حضور غوث پاک کے والد محترم ہیں۔ آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، آپ کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے، جب ہم اپنی کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں، ان کو جھنجھوڑ کر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بہت ہی بڑے ولی کامل تھے۔ ان کی ولی کامل کا پتہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ جب وہ رات کو میں وہ سجدہ کیا کرتے تھے، رب کو وہ یاد کرتے تھے، اور جب دن ہوتا تھا وہ دن میں روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ جب دن میں روزہ رکھ لیا کرتے تھے، ایک دن ایسا ہوا، ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو بہت بھوک لگی، بھوک کی شدت اتنی ہے کہ وہ بے قرار ہو چکے اور وہ دریا کے کنارے سے جا رہے تھے۔ اس دریا کے کنارے میں ایک سیب بہتا ہوا ہے، جب سیب بہتا ہوا آیا تو انہوں نے فوراً اس کو باہر نکالا اور ایک لقمہ کھا لیا۔ جو ہی حلق کے اندر پہنچا، حلق کے نیچے اترا، تو ان کے جو تقویٰ تھے، جو ان کے اندر پرہیزگاریاں تھیں، وہ جھنجھوڑ کر ان کو رکھ دیا۔ وہ کہا، ان تقویٰ نے، اس پرہیزگاری نے پکار کر کہا، اے ابو صالح موسیٰ، تم نے یہ کیا کر دیا ہے؟ تم نے مالک کے اجازت کے بغیر تم نے سیب کیوں کھا لیا؟ تمہارے اندر جو لقمہ گیا ہے وہ لقمہ حرام کا ہو جائے گا، اس سے پہلے تو اس شخص کو منا لے۔ وہ وہاں سے اٹھتا ہے، کئی میل دور چلتا ہے، جب میل دور پہنچنے کے بعد جب ان کو دیکھا ایک سیب کا باغیچہ نظر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پیڑ ایسا ہے جو دریا کے کنارے میں ہے، اس کی ٹہنیاں دریا کے اوپر پڑا ہوا ہے، سیب جو ہے ٹوٹ ٹوٹ کر بہتا ہوا پانی سے چلا جا رہا ہے۔ انہوں نے پتا کیا کہ یہی وہ سیب ہے، یہی وہ باغیچہ ہے، اسی باغیچے سے وہ سیب میں نے کھایا ہے۔ جب وہ اس باغیچے کے اندر جاتا ہے، جب اس کو پتا کرتا ہے، اس کے نوکر چاکر سے پوچھتا ہے، اس کو پوچھتا ہے کیا تو یہ اس باغ کا مالک ہے، اس باغیچے کا مالک ہے؟ تو وہ نوکر کہتا ہے نہیں، میں کوئی اس باغ کا مالک نہیں ہوں، بلکہ وہ جو پورے شخص، جو وہ بزرگ شخص جو عبادت کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت کر رہا ہے، وہ اس باغیچے کا مالک ہے۔ اس باغیچے کے مالک کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں ان
जब ही वो इबादत से वो लौट जाते हैं, वो इबादत खत्म कर देते हैं, तो वो उस बुजुर्ग शख्स से कहते हैं कि मैंने आपकी इजाज़त के बगैर मैंने सेब खा लिया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो कहते हैं ना, जो जैसा होता है उनको वैसे ही पहचान आ जाती है। वली ने वली को पहचान लिया। जब एक वली दूसरे वली को पहचान लिया, मैं माफ तो कर दूंगा, लेकिन मेरी दो शर्त है। ये माफी के हक तलफी चाहिए। अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं तो पहले मेरे ये जो बगीचा है इसके तुम्हें रखवाली बनना पड़ेगा। वो मंजूर कर लेते हैं, वो शर्त को तय कर लेते हैं। वो उसके 12 साल तक, किसी में आया है कि 7 साल तक वो उसकी रखवाली करते हैं, किसी में आया है कि 10 साल तक उनकी रखवाली करते हैं, और एक किताब में आया है कि वो 12 साल तक अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त उस सेब के बगीचे के वो रखवाली करते जा रहे हैं। जब ये पूरे मुकम्मल 12 साल हो जाते हैं, वो बुजुर्ग शख्स कहते हैं अब दूसरी शर्त सुनो कि अब तुम्हारे दूसरा शर्त ये है कि अगर तुम मेरी बेटी फातिमा से निकाह कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हें मैं हक तलफी अदा कर दूंगा। वो ये कहता है, वो कहने को वो शर्त को मंजूर कर लेते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग शर्त कहता है कि सुनो, अभी इनकी खुसूसियत तो सुनो। इनकी खुसूसियत क्या है? मेरी बेटी जो है वो आंखों से अंधी है, वो देखने से मासूर है, वो बहरी है, कानों से वो नहीं सुन सकती, वो पैरों से नहीं चल सकती, वो लूली है, वो लंगड़ी है। दोस्तों सुनो, ऐ मेरे नौजवान साथियों सुनो, कि अगर कहीं पर किसी लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो पहले हमारे परिवार वाले देखते हैं, और जब वो उस लड़की को चला कर देखते हैं कि अगर लड़की लूली है, अगर वो सही से नहीं चल सकती है, तो हम उनसे निकाह करने के लिए इनकार कर देते हैं। या उनके आंख अगर छोटी बड़ी है तो हम उनकी आंख को देख करके हम उनसे इनकार कर देते हैं। लेकिन देखिए अबू सालेह जंगी मूसा को, इनको देखिए, इनको सोचिए, इनके हमारे बुजुर्गान दीन ने कैसे कैसे काम किया है, कितने कामों को अंजाम दिया है। उन कामों में से जो ये काम है ये बहुत अजीबोगरीब है। जब उस बुजुर्ग शख्स ने कहा कि मेरी बेटी फातिमा जो है वो अंधी है, बहरी है, गूंगी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है, वो कहते हैं अगर तुम मेरी बेटी से निकाह कर लोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हारी हक तलफी अदा हो जाएगी। वो शर्त को मंजूर कर लेते हैं। मंजूर कर लेने के बाद जब उनका निकाह पढ़ाया जाता है, निकाह पढ़ लेते हैं, रात का वक्त होता है, जब वो बुजुर्ग शख्स अबू सालेह मूसा को जब भेजते हैं कि जाओ उस कमरे में चले जाओ, जब हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त उस हुजरे में पहुंचते हैं, जो ही पहुंचते हैं तो वो सलाम करते हैं। वो फातिमा खड़ी होकर सलाम का जवाब देती है और कहते वालेकुम अस्सलाम। तो वो अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हैरान हो जाते हैं कि हो सकता है बाबा ने मुझे गलत रूम में भेज दिया, गलत कमरे में भेज दिया है, गलत हुजरे में भेज दिया है। वो दौड़ते हुए उस बुजुर्ग शख्स के पास आ जाते हैं और अर्ज करते हैं आपने मुझे गलत रूम में भेज दिया है, आपने मुझे गलत जगह पर भेज दिया है। तो नहीं है, ना वो आंखों से अंधी है, ना वो हाथों से लूली है, ना वो पैरों से लंगड़ी है, ना वो अपने कानों से बहरी है, ना आंखों से अंधी है, उनमें ये सारी चीजें नहीं पाई जाती है। वो बुजुर्ग शख्स क्या उठता है, ए अबू सालेह मूसा सुनो, ये आम चीज है। मेरी बेटी को मैंने तुम्हें जो अंधा बताया था कि मेरी बेटी अंधी है, वजह यह है कि मेरी बेटी ने कभी भी किसी गलत चीज की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखी है, इसलिए वो अंधी है। और कहा कभी भी उन्होंने अपने हाथों को गलत चीजों की तरफ नहीं बढ़ाया, इसलिए वो लूली है। और अपने कदमों को हराम कामों की तरफ नहीं आगे बढ़ाया, इसलिए वो लंगड़ी है। कि किसी भी शरीयत के चीज को उन्होंने उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वो लूली है। और उन्होंने कभी भी फाशिद चीजों को अपने कानों से नहीं सुना, इसलिए वो बहरी है। जिस बात के अंदर तकवा हो, जिस बात के अंदर परहेजगारी हो, जिस माँ के अंदर नेकी हो, तब जाके वो गौसे आजम पैदा होता है। वाली माँ जब उस बेटे को पैदा करता है, वो कुरान पढ़ते हुए अपने बेटे को जब पैदा कर लेते हैं, जब वही बेटा करबला के मैदान में
जाता है, अपने सर को नेज़े पर रख लेता है, तो वो बेटा इमाम हुसैन कुरान की तिलावत करते हुए नजर आता है। जब वही नेक वाली माँ, जब तकवा वाले बाप जब किसी इंसान को पैदा करता है तो वो बगदाद के गौसे आजम बन जाता है। जब नेक वाली माँ और नेक वाले बाप जब किसी इंसान को पैदा करता है तो वो 95 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान बना देता है। जब नेक वाली माँ जब किसी इंसान को पैदा करता है तो वो 8 साल का बच्चा फरीदुद्दीन गंजे शगर बाबा वो 8 साल की उम्र में अपने रब को वो याद कर लेता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने लग जाता है। तो जब नेक माँ हो और नेक बाप हो तो पता ये चलता है, नेक माँ होने से, नेक बाप होने से बेटे भी नेक होता है, औलाद भी नेक हुआ करती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब वही नेक माँ जब किसी बेटे को पैदा करता है तो वो इमाम अहमद रज़ा खां बनता है। आप भी अपने बेटों को, अपनी औलादों को नेक बना सकते हैं। आप भी अपने बच्चों को दीन की तरफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले खुद को बनना पड़ेगा, पहले खुद को नेक बनना पड़ेगा, पहले खुद को नेक राह में चलना पड़ेगा, तब जाके आप अपने औलाद को नेक राह में चला सकते हैं। जब वही नेक माँ किसी बेटे को पैदा करता है तो गौसे आजम बन जाता है, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज बन जाता है, हुजूर निजामुद्दीन औलिया बन जाता है, बाबा फरीदुद्दीन बन जाता है, इमाम अहमद रजा बन जाता है, हाफिज मिल्लत बन जाता है। हमारी औलाद नेक राह पर क्यों नहीं चल रही? वजह क्या है? हमने कुरान की तिलावतों को छोड़ दिया, हमने रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया, हमने सच बोलना छोड़ दिया। क्योंकि जब उन्होंने अपने बच्चे को पेट में पाला, पेट में 9 महीने तक रखा, तो वो हमारी माएँ टेलीविज़न की तरफ बढ़ गई, मोबाइल की तरफ सॉन्ग सुनना शुरू कर दिए। जब उनके पेट में जब बच्चे थे, उस बच्चे ने जूही माँ को देखा, माँ ने जो गाना सुना वो बच्चे ने भी सुना। जब बच्चा पैदा हुआ, जब अभी 2 साल का पूरा नहीं हुआ, वही माँ डीजे के पीछे जब जाती है तो डांस करने के लिए लग जाती है। जब वही माँ, अभी बच्चे की उम्र सही से नहीं हुआ करता है, लेकिन वही माँ जब किसी गाने को देखता है, किसी सीरियल को देखता है, फिर वही बच्चा बड़ा होकर उसी को अपना आइडियल मान लेता है, अपना हीरो मान लेता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमें अपने ग़रीबान में झांक कर देखना चाहिए, हमारे बच्चों को दीन इस्लाम की तरफ बढ़ाना चाहिए। आज अगर आप गौसे आजम ऐसे नहीं बने, उनके माँ नेक थे। जब हजरत गौसे पाक अपने माँ के पेट में थे तो वो माँ फरमाती है, वो माँ कहती है कि वो खुद गौसे आजम भी कहते हैं, जब वो अपने उस्ताद के पास सबक सुनाने के लिए जाते हैं, उनका भी पहली मर्तबा वो मदरसे में दाखिल होता है। जब बेटे गौसे पाक सबक सुनाने के लिए लगता है और कहता है, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मर्तबा नहीं बोलते। जब तीसरी मर्तबा पुकारता है, उनके उस्ताद कहते हैं, बेटे गौस, ऐ बेटे अब्दुल कादिर, पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो पढ़ना शुरू करते हैं। वो गौसे पाक, वो अब्दुल कादिर अभी पहली मर्तबा मदरसे में दाखिल होता है। मदरसे में दाखिल होने के बावजूद जब बच्चा कुरान पाक की तिलावत करता है, वो उस्ताद मचल जाता है। वो उस्ताद कहता है, बेटे अब्दुल कादिर पढ़ते जाओ। बेटे अब्दुल कादिर पढ़ते गए, यहाँ तक कि वो बगैर देखे पूरे 17 पारे कुरान मजीद को उन्होंने सुना दिया। और हुजूर गौसे पाक उस्ताद फरमाते हैं, बेटे आगे बढ़ो, मजा आ रहा है, सुनने में मजा आ रहा है, तुम्हारा लहजा बहुत अच्छा है। तो वो बेटा अब्दुल कादिर वो पुकार उठता है कि अब मैं इससे आगे नहीं पढ़ सकता, अब मैं इससे आगे नहीं पढ़ सकता। उनके उस्ताद पुकार उठते, बेटे क्यों, वजह क्या, आगे क्यों नहीं पढ़ सकते? तो वो कहता है, ऐ मेरे उस्ताद,
یہ جو میں نے 17 پارے پورے مکمل آپ کو سنایا ہے بغیر دیکھے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میری ماں کا کمال ہے۔ میری ماں نے جو کیا ہے ان کو سنو۔ میری ماں نے، جب میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا، جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، میری ماں قرآن پاک کی 17 پارے کا حافظہ تھی۔ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی تو میں ان قرآن پاک کی تلاوت کو میں سنا کرتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے ماں کے پیٹ میں نے ان پورے 17 پارے کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا۔ عزیزان، ناچ گانے کرتے ہیں، اس سے ہمارے بچے اچھے نہیں بنیں گے، ہماری نسلیں برباد ہو جائے گی۔ اگر پہلے ہمیں خود نیک بننا پڑے گا، نیک بننے کے بعد نیک بیوی ڈھونڈنی پڑے گی۔ یہ مت دیکھو کہ یہ اس خاندان سے ہے، یہ اس خاندان سے ہے، یا وہ کالی ہے یا گوری ہے، یہ مت دیکھو، بلکہ ان کی سیرت کو دیکھو، ان کی خصلت کو دیکھو۔ وہ خصلت جیسی ہوگی، اگر وہ نیک خصلت والی ہوگی تو وہ آپ کو بھی نیک بنا دیں گے اور آپ کے اولاد بھی نیک بنا دیں گے۔